series of CME. And thank you to the organizers, Dr. Bhagat, Dr. Praveed, KGMOA Trivandrum, Dr. Arun, Dr. Padma Prasad for selecting this very important topic, lump breast. Lump breast is actually a very simple, but it's a very vast and significant topic. It's not only important for the general surgeon, but also for the general practitioners, even for the family physicians. The symptom of lump breast actually varies from a feeling of lumpiness with no lump at all to benign lumps and extreme carcinoma breast. I had a case, a young lady, a 18-year-old lady came to the OPD complaints of lump. On clinical examination, there was no lump at all. But she said that kept on saying that she has a lump. Finally, radiological examination was done, but no lump was detected. So this type of case may come. One day extreme, another case, an 82-year-old lady was referred by a doctor, an ulcer breast. But that one turned out to be a breast stage 4B cancer. So there's such importance of knowing something about the scientific aspect of the lump breast. How do you categorize the patient? What advice you give? What modality of treatment you suggest and what follow-up you do? So we should have an idea like that, advising your friends and family, friends or colleagues, etc. Today we got a very good expert as a speaker. She's working as a consultant surgeon in Hospital Trivandrum with a keen interest in breast disorders and breast surgery. And I'm sure that it's a nice piece for you all today evening. And welcome once again all of you, and over to the speaker. Good evening. Respected Chairperson, Dr. Sunil Kumar, our President, beloved President, Dr. Arun John, Dr. Padma Prasad, my senior colleagues and my dear friends. A very good evening to all. First of all, I would like to extend my sincere thanks to KGMOA Thiruvananthapuram Unit, State Academic Cell, and IAP Kerala chapter for arranging the series of CME and giving me an opportunity to present my topic. Then also, I would like to extend my sincere thanks to Dr. Bennett Salem, Chairperson of IAP Kerala chapter, and Dr. Arun John, President KGMOA Thiruvananthapuram. My topic is an approach to breast lump. Okay, as our chairperson has said, my topic is a very relevant topic. നമ്മുടെ PHC സെറ്റപ്പില് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വരാതിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. So the topic is very relevant for a general physician, a primary physician as well as a surgeon. Okay, again my topic is approach to breast lump. Screen sharing കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. Okay. Okay, I said the topic is very important because breast carcinoma or CA breast is the most common cancer in women. Also, it is the most common cause of cancer death in women. And you can see that every year, like 6 million people are affected with CA breast. Also, this is an important change in the scenario that young onset CA breast is on the rise. And the lifetime prevalence of CA breast is 1 in 28. That means chance of getting a malignancy in a lifetime is 1 in 28. We can also see that our state, Tamil Nadu and Delhi, have the highest incidence of breast cancer. But in spite of all this, it is we should be thankful that 85% of the breast lumps are benign. Only 15% are malignant. That means all the lumps coming to our OP are not CA breast. Okay, this is the incidence of the total malignancies. 14% is the 14% comes to CA breast. Okay. Then this is another chart showing the incidence of cancer in India. Here we can see that the young onset breast carcinoma is increasing. 20 to 30 years, 30 to 40 years, 40, 50 years, there is increase in the rate of
CA breast in young persons. But we can see age is the highest risk factor. So as age increases, the chance of getting a malignancy increase. But here the onset of young onset cancer is very high. So before going to the topic proper, let's have a quick revise on our anatomy. Okay, we go to our first year. This is the breast. Here you can see breast is a modified apocrine gland. It is a sweat gland. We all know it is a modified sweat gland. This is a structure of breast, and it is subcutaneous in location. It is present both in males and females. Females, it serves as a function for lactation as well as a secondary sexual organ. The breasts remain underdeveloped in female until puberty, and the growth and development of the breast is affected by estrogen and progesterone. Until puberty, it is underdeveloped, but pregnancy causes the complete development of the breast. Functional anatomy of the breast. Breast extends from level of second or third rib to the inframammary fold, 6th to 7th rib level, vertically and transversely from the lateral border of the sternum to the anterior axillary line. Breast is composed of 15 to 20 lobes and each one is composed of several lobules, that is around hundreds of lobules. Then this is another important structure, Cooper's suspensory ligament. These are fibrous strands which extends from the pectoral fascia to the skin. This is important in giving the shape and structure of the breast as well as in local extension of the tumor. This is a picture of lymph nodes. We have the anterior. This is a picture of an axillary group of nodes. We have groups of nodes and levels of nodes. Here you can see the anterior group of nodes, posterior nodes, central nodes, lateral nodes, apical nodes, supraclavicular and subclavian. Okay. And there is another group, interpectoral node. This is a schematic diagram. And this picture shows the levels of nodes. Level 1, level 2 and level 3. The muscle is pectoralis minor. Just behind the pectoralis minor is level 2 nodes, and below that is the level 1 nodes, and above is the level 3 nodes. This shows the axillary vein and the lymph nodes. When breast is considered, one important part is our axilla. Axilla contains the fat, lymph nodes, axillary vein, long thoracic nerve, thoracodorsal pedicle. As I have said, 6 groups of nodes, anterior, posterior, lateral, central, apical and interpectoral nodes, and 3 levels of lymph nodes. My topic is approach to breast lump. So, we'll go to evaluation of a breast lump. This schematic diagram represents evaluation for a solid mass as well as a cystic mass. Picture is not clear. So, the thing is, a swelling can be a cystic one as well as a solid one. If the swelling is a cystic one, you can just aspirate the swelling. If the swelling disappears by aspiration, that's enough. Otherwise, if it reappears, that needs more evaluation. Triple assessment. This is the method we used for diagnosis of breast lump. Triple assessment is a combination of clinical assessment, radiological assessment, as well as tissue sampling. The positive predictive value of all these combined together is 99.9%. That's the importance of triple diagnosis. So when we consider the breast lumps, it is divided into 2 groups: benign breast disease, then pre-malignant lesion in between, and then malignant lesions. Of the benign lesions, polymesia means extra number of breast. Then diffuse hypertrophy, hyperplasia, hematoma, traumatic fat necrosis. These are
hematoma can occur after an injury. Traumatic fat necrosis also can occur after an injury. Then subacute and acute and subacute inflammations of the breast. Then chronic intramammary abscess, duct ectasia, periductal mastitis, breast cyst, galactosele, fibroadenoma, fibroadenosis, Pillard's tumor, sclerosing adenosis. These are a few benign breast conditions. നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യന്റ് ട്രിപ്പിൾ അസസ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ. നമ്മൾ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിനൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പോളിമേസിയ മീൻസ് ബൈ ബർത്ത് തന്നെ കാണും. സൂപ്പർ ന്യൂമറി ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലൈനിൽ മിൽക്ക് ലൈനിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്, അതറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഡിഫ്യൂസ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ, അത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. അതിനകത്തൊരു ലംബ് കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, ഹെമറ്റോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രോമാറ്റിക് ഫാറ്റ് നെക്രോസിസിലൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രോമ ഉണ്ടാവും. ദെൻ അക്യൂട്ട് ആൻഡ് സബക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു ഫീവർ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാകും, പെയിൻ ഉണ്ടാകും, ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകാം, സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകാം, ഇൻഫ്ലമേഷന്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകാം. ക്രോണിക് ഇൻട്രാമാമറി ആബ്സസിൽ പറ്റുന്നത് മിക്കവാറും അതൊരു ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഇൻസിഷൻ, ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് കൊണ്ടുവരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കൊണ്ടുവരുന്നതോ ആകാം. ഡക്ടിക്ടേസിയ, പെരിഡക്ടൽ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡക്ടിക്ടേസിയ അല്ല, ഡക്ട് വികസിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഡക്ട്സ് വികസിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് സെക്രീഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. പെരിഡക്ടൽ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് വരാം, അപ്പോൾ അതൊരു ലംബ് പോലെ ഇരിക്കാം. അതാണ് ഡക്ടിക്ടേസിയ ആൻഡ് പെരിഡക്ടൽ മാസ്റ്റൈറ്റിസ്. ദെൻ ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ്, ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതൊരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം, മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരാം. ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് നമ്മൾ MBBS പഠിച്ചല്ലോ, ആന്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അബറേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻവല്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ്, അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ. ഗാലക്ടോസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാക്ടേഷൻ ഹിസ്റ്ററി അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. പിലോഡ്സ് ട്യൂമർ, അത് ഒരു ബിനൈൻ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വലിയൊരു ട്യൂമറാണ് പിലോഡ്സ് ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. മാലിഗ്നൻസി ആയിട്ട് അതിനെ മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്. ദെൻ സ്ക്ലീറോസിംഗ് അഡിനോസിസ്, ഇതെല്ലാം ബിനൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. സബക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ യൂഷ്വലി അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ മാസ്റ്റൈറ്റിസോ ഹിസ്റ്ററി ലാക്ടേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാകാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഡക്ടെക്ടേസിയ, ദെൻ ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ്, ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മിക്കവാറും ഈ ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 40 years കഴിയുന്ന ആൾക്കാരിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് കാണുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സോളിറ്ററി സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈറ്റോളജി വിടാൻ പറ്റും, കൾച്ചർ ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊരു ബിനൈൻ സിസ്റ്റ് ആണോ മാലിഗ്നൻ സിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റ് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക, നമ്മളൊരു ഫോളോ അപ്പ് വെച്ചാൽ മതിയാകും. പെട്ടെന്ന് അത് വീണ്ടും സിസ്റ്റ് റീഅപ്പിയർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇവാലുവേഷൻ വേണ്ടി വരും, അതിനൊരു എക്സിഷൻ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. ഫർദർ ഇവാലുവേഷന് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യം വന്നേക്കാം. അതിലൊരു ഇൻട്രാസിസ്റ്റിക് പാപ്പിലറി കാർസിനോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. എല്ലാ സിസ്റ്റും ബിനൈൻ അല്ല. ഇൻട്രാസിസ്റ്റിക് പാപ്പിലറി കാർസിനോമയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ മാലിഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവൂ. അതിപ്പോ നമുക്ക് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ട് അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു ബിനൈൻ ആണോ മാലിഗ്നന്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ ഗാലക്ടോസിൽ പറഞ്ഞു, ഇതിലൊരു ഹിസ്റ്ററി ലാക്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും. ദെൻ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ, ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബിനൈൻ ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈബ്രോ അഡിനോമയാണ്. യൂഷ്വൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 to 25 years ഓഫ് ഏജിലാണ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ കാണുന്നത്. ഒരു ലൊബ്യൂളിന്റെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൊബ്യൂൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ ലൊബ്യൂളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ കാരണം വരുന്നതാണ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എന്യൂക്ലിയേഷൻ. ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എക്സിഷൻ നമുക്ക് മിക്കവാറും ആവശ്യമായി വരുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അല്ല, പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു FNAC ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സൈറ്റോളജി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എട്ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എട്ടിപ്പിക്കൽ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്ന് വരാം, അത് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് വരാം, എന്താണെന്ന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാതെ വരാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ ദാൻ 5 centimeter വരുന്ന ഒരു ഫൈബ്രോ അഡിനോമ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ആയിരിക്കും.
പേഷ്യന്റിനും അതുപോലെ പാരന്റ്സിനാണ് കൂടുതൽ ആൻസൈറ്റി. അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിലും ചിലപ്പോൾ അത് എന്യൂക്ലിയേഷനോ ഓക്സിജനോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ ജയന്റ് ഫൈബ്രോഡിനമ എന്ന് പറയുന്നത് 5 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ്. ദെൻ പില്ലോട്സ് ട്യൂമർ. പില്ലോട്സ് ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിനൈൻ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതൊരു ഹ്യൂജ് ട്യൂമർ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ മാസ്റ്റെക്ടമി ചെയ്യേണ്ടി വരാം. Then we'll go to the next topic, breast cancer. കാർസിനോമയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂഷ്വലി അതിന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വെച്ച്, ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു PSC സെറ്റപ്പിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിനൈൻ ലംബാണോ മാലിഗ്നൻ ലംബാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അതിന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അപ്പർ ഔട്ടർ ക്വാഡ്രന്റ് ബ്രസ്റ്റിലായിരിക്കും. ബ്രസ്റ്റിനെ 4 ക്വാഡ്രന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ ഔട്ടർ, ഇന്നർ, അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ, ദെൻ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ, അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കോമൺ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഔട്ടർ ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലംബായിട്ട് പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ സ്കിൻ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കാം, പ്യൂഡി ഓറഞ്ച് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ ഡിംപിളിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ, നിപ്പിൾ റിട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, അൾസറേഷനോ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ നിപ്പിളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗേറ്റിംഗ് ട്യൂമർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ക്യാൻസർ എൻക്യൂരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെസ്റ്റ് വാൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ OP-യിൽ വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു ലംബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റിൽ 3 ചെറിയ ലംബ് ഉണ്ട്. പേഷ്യന്റിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊരു ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് മാസ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റിലുണ്ട്. പക്ഷേ മീഡിയാസ് നമ്മുടെ മാനുബ്രിയവും റിബും കൂടിയൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു 8 to 10 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള വലിയൊരു ലീഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മമോഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റില് CA ബ്രസ്റ്റ് വിത്ത് മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് ടു ദ സ്റ്റേർണം ആൻഡ് റിബ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേർണത്തിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫും ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി. അതുപോലെ റിബ്സ് ഒരു 2 to 4 റിബ്സ് വരെ റിബിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബോൺ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും പേഷ്യന്റ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കേസസ് ആയിട്ടും ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് ചിലപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്ററി വൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഹിസ്റ്ററിയില് ഓൺസെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ. ബിനൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി എന്തായാലും കിട്ടും. മാലിഗ്നൻസിയിൽ മിക്കവാറും ഹിസ്റ്ററി ഒരു ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും. ദെൻ പ്രോഗ്രഷൻ, ബിനൈൻ ലീഷൻ പ്രോഗ്രസ് ഗ്രാജുവലി, ബട്ട് മാലിഗ്നൻ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടാകും. സൈസ് ബിനൈൻ യൂഷ്വലി സ്മോൾ ലംബായിരിക്കും, മാലിഗ്നൻസിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ലംബായിട്ട് വരാം. ദെൻ പെയിൻ, ബിനൈൻ ലംസ് ഫൈബ്രോഡിനോമ പെയിൻലെസ് ആണ്, പക്ഷെ ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന കേസസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകാം. മാലിഗ്നൻസിയിൽ പെയിൻ വരുന്നത് ഓൺലി ഇൻ ദ ലേറ്റ് സ്റ്റേജ്. ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വൈസ് നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബായിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പാൽപേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ്. നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും. ബിനൈൻ ലംബാണെങ്കിൽ അതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വെൽ സർക്കംസ്ക്രൈബ്ഡ് ലംബായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. മാലിഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മാർജിൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടത്തില്ല. അത് ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. ബിനൈൻ ലംബാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ബിനൈൻ ലംബ്. പക്ഷെ മാലിഗ്നൻ ലംബ് യൂഷ്വലി വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് മാലിഗ്നൻ സെൽസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും മാലിഗ്നൻ ലംബ്. ദെൻ സർഫസ്, ഒരു ബിനൈൻ ലംബാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. മാലിഗ്നൻസിയിൽ അതൊരു നോഡുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക. ബോർഡേഴ്സ് നല്ല റെഗുലർ ബോർഡേഴ്സ് കിട്ടും ബിനൈൻ ലംബാണെങ്കിൽ. നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈബ്രോഡിനോമ അതിങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും, അതിന് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. നല്ല ബോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല ബോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മാലിഗ്നൻ ലംബ് ഇറഗുലർ ബോർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും. കൺസിസ്റ്റൻസി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേം ആണ്. ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഓഫ് നോസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു ഫേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും ബിനൈൻ ലീഷന് കിട്ടുക. പക്ഷെ മാലിഗ്നൻസി യൂഷ്വലി ഒരു ഫേം ടു ഹാർഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹാർഡ് ലംബായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ മൊബിലിറ്റി, ഫിക്സിറ്റി. ലംബ് നമുക്ക് ബിനൈൻ ലംബ്സ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാലിഗ്നൻ ലംബിനാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മൊബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിന്നായിട്ടോ ചെസ്റ്റ് വാളായിട്ടോ ഫിക്സ് ചെയ്തായിട്ട് ഇരിക്കുക. ദെൻ റീജിയണൽ നോട്ട്സ്. റീജിയണൽ നോട്ട്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിനൈൻ നോട്ട്സിൽ കാണില്ല, മാലിഗ്നൻസിയിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കാണില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റേജ് 2-ലൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്സിലറി ലിംഫ് നോട്ട്സ് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നമ്മളൊരു ലംബ് വന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് അനാലിസിസ് ആണ്. അതിൽ പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കൂടുതലും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ്. അവരുടെ ഒരു ഡയറ്റ് പാറ്റേണും ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പൊ ഇൻസിഡൻസ് ഒത്തിരി കൂടി വരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി കേരള. പിന്നെ കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസിലാണ്. ദെൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് മാലിഗ്നൻസിയുടെ ചാൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദെൻ ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റിൽ ലീഷൻ ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യന്റിനാണ് ലെഫ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടത്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി ഓർ എ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ അടുത്ത ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് വരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്, ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് വരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ദെൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സും മെറ്റേണൽ സൈഡിലും പെറ്റേണൽ സൈഡിലും നമ്മൾ നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ? അതിൽ തന്നെ നോക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ ചോദിക്കണം, തൈറോയിഡിന്റെ ചോദിക്കണം, കൊളറക്ടൽ കാർസിനോമാസ് ചോദിക്കണം, ദെൻ ഒവേറിയൻ കാർസിനോമ. ഇതൊക്കെയാണ് റിലവന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ BRCA1 BRCA2 ജീൻസ് ഉള്ളത്, അതൊരു ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ആണ്. BRCA1 BRCA2 ജീൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മാലിഗ്നൻസി. ദെൻ ഡയറ്റ് യൂഷ്വലി ഇത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡയറ്റ് ലോ വിത്ത് ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. ദെൻ സ്മോക്കിംഗ്. ദെൻ നള്ളിപാരസ് വുമൺ, കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മാലിഗ്നൻസി ഈസ് മോർ. ദെൻ ഏർലി മെനാർക്കി ആൻഡ് ലേറ്റ് മെനോപാസ്, ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹോർമോൺ എക്സ്പോഷർ, ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എക്സ്പോഷർ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഏർലി മെനാർക്കി ലേറ്റ് മെനോപാസിലും ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മാലിഗ്നൻസി ഈസ് മോർ. ദെൻ പ്രീവിയസ് തെറാപ്പറ്റി റേഡിയേഷൻ, ഹോജ്കിൻസ് ലിംഫോമ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ചെസ്റ്റ് വോളിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടാകേണ്ട ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ OCP ഒരു ചെറിയൊരു റിസ്കേ കൂടുതലുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് 10 years ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിസ്ക് പറയുന്നില്ല. ദെൻ HRT ഒരു 5 വർഷം കൂടുതൽ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു ഈ ചാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു 2 to 3% ഹൈ ചാൻസ് ആണ് പറയുന്നത്, ഒരു വലിയൊരു റിസ്ക് അല്ല ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. ദെൻ ദർ ആർ സർട്ടൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് നേരത്തെ ഉണ്ടാകുക, കുഞ്ഞിന് 3 വർഷമൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് മാലിഗ്നൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുപോലെ ഏർലി ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ബ്രത്ത്. ദെൻ വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചാൻസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറയാമെങ്കിലും ഇതൊന്നുമില്ലാതെ, ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറും ഇല്ലാതെ CA ബ്രസ്റ്റ് വരാം എന്നും കൂടി ഓർക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ്. ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ അസസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ക്ലിനിക്കൽ ആണ് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റേഡിയോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ അസസ്മെന്റ് ഈസ് റേഡിയോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, റേഡിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലൊരു അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി, ദെൻ മാമോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ MRI മാമോഗ്രാം. അൾട്രാസൗണ്ട് വൈസ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ഫൈബ്രോ അഡിനോമയുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതാണ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ. ദെൻ മാമോഗ്രാം, ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു പാൽപ്പബിൾ മാസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു മാമോഗ്രാം പിക്ചർ ആണ്. ദെൻ ഇതൊരു സിസ്റ്റ് ആണ്. അതിനകത്തൊരു നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സിമ്പിൾ സിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇതൊരു മീഡിയോ ലാറ്ററൽ ഒരു മാമോഗ്രാം പിക്ചർ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് മാമോഗ്രാം. പക്ഷെ നമുക്ക് റേഡിയോളജിക്കലി ഡയഗ്നോസിസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം ചെയ്യാൻ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാമോഗ്രാം. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നമുക്കൊരു ക്ലിനിക്കൽ സസ്പിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ എ മാമോഗ്രാം ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ്. അത് 35 yearsന് മുകളിലാണ് മാമോഗ്രാം അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. 35ന് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് മാമോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുകൂടി ഓർക്കണം. പക്ഷേ ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ BRCA1 BRCA2 ജീൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ, മെറ്റേണൽ സൈഡിലോ ഒത്തിരി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത് അത്രയും ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിനാണ്. അതർവൈസ് ദ ഏജ് ഈസ് അബൌവ് 35 years. 2 വ്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, ക്രേനിയോ കോഡൽ ആൻഡ് മീഡിയോ ലാറ്ററൽ ഒബ്ലിക് വ്യൂ.
ഇതിനകത്ത് മാമോഗ്രാം ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഹൈപ്പർ ഡെൻസ് ഹെറ്ററോ എക്കോയിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, അതൊരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഷൻ, മൈക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻ, ക്ലസ്റ്റേർഡ് കാൽസിഫിക്കേഷൻ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. അല്ല മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. അത് ഓർക്കണം. കാരണം ഇതൊരു നോൺ ഇൻവേസീവ് ടൂൾ ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻവേസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആയിരിക്കണം മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് മാമോഗ്രാമോ സോണോഗ്രാമോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി. ഇപ്പൊ ഇതിന് മാമോഗ്രാം സോണോഗ്രാം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു FNAC ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, ഈ FNAC കൊണ്ട് വന്നതാണോ, അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ബ്ലീഡിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പാടായിരിക്കും. ദെൻ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആക്സില അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്സിലയിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ, നോട്ട്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ഹൈലം, കോർട്ടിക്കൽ തിക്കനിങ് ഒക്കെയുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സസ്പീഷ്യസ് നോഡാണെന്ന് പറയാം ആക്സിലയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി സെൻട്രിസിറ്റി, മൾട്ടി ഫൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയും. മൾട്ടി സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ സെന്റർ മാലിഗ്നൻസി കാണുന്നത്. യൂഷ്വലി അത് ലോബുലാർ കാർസിനോമയിലാണ് കാണുന്നത്. ലോബുലാർ കാർസിനോമ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ ഗ്രേഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി. പിന്നെ സെക്കൻഡ് മാമോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ബ്രസ്റ്റും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു ലീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയാൻ പറ്റും. മെറ്റാസ്റ്റസിസ് മീൻസ് ലോക്കോ റീജിയണൽ ആക്സിലയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും മാമോഗ്രാമിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് മാമോഗ്രാമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കോർ അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാണാം. ബൈറാഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോർ അതിനകത്ത് വരുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈറാഡ്സ് 6 ആണ് പറയുന്നത്. 0 to 6 ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ 5 എണ്ണമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, 1 ഈസ് നെഗറ്റീവ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ബിനൈൻ ആണ്. 2 നമുക്ക് പേടിക്കാനുള്ളതല്ല. അതിൽ ലെസ് ദാൻ 1% ചാൻസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബൈറാഡ്സ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ബിനൈൻ. അപ്പൊ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ മാലിഗ്നൻസി ഈസ് 2% ഇൻ ബൈറാഡ്സ് 3. ബൈറാഡ്സ് 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിളി ബിനൈൻ എന്ന് പറയും, സസ്പീഷ്യസ് ആണ്, സസ്പീഷ്യസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി ആണ്, പോസിബിളി ബിനൈൻ. അതാണ് ബൈറാഡ്സ് 4. ബൈറാഡ്സ് 4 തന്നെ A, B, C എന്നുണ്ട്. അതിൽ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10% വരെ മാലിഗ്നൻസി വരാം, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 to 50% മാലിഗ്നൻസി വരാം, C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി ആണ്. അത് ഏകദേശം 5 അടുപ്പിച്ച് വരുന്നതാണ്. മീൻസ് 50 to 90% ഓഫ് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ മാലിഗ്നൻസി ഇസ് ദർ ഇൻ 4C. ബൈറാഡ്സ് 5 എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലി സജസ്റ്റീവ് മാലിഗ്നൻസി, അതിനകത്തൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഇപ്പോ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ബൈറാഡ്സ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 93% ചാൻസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി ആണ്. ബൈറാഡ്സ് 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോപ്സി പ്രൂവൺ കേസസിനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തു പിന്നെ ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന കേസിന് വരുന്നതാണ് ബൈറാഡ്സ് 6 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ റേഡിയോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടിഷ്യൂ ഡയഗ്നോസിസ്. ഇത് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഡയഗ്നോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. ടിഷ്യൂ ഡയഗ്നോസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് FNAC മീൻസ് ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിരേഷൻ സൈറ്റോളജി. ഇതിനകത്തൊരു 24 ഗേജ് നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അതിനകത്ത് സൈറ്റോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാലിഗ്നന്റ് സെൽസ് അറിയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി. ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി അതിന്റെ നീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എക്സിഷൻ ബയോപ്സി ഓർ വൈഡ് എക്സിഷൻ, ഇൻസിഷൻ ബയോപ്സി. ഓക്കെ, ദെൻ മാസ്റ്റെക്ടമി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, a few words about true cut biopsy. ഇത് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി നീഡിലാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോളജിയിൽ നമുക്ക് സെൽസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് കോർ ബയോപ്സി. നമുക്കൊരു കോർ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇതിനുള്ളിൽ കിട്ടും. ആ ടിഷ്യൂ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇസ് ഇറ്റ് എ ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഓർ ലോബുലാർ കാർസിനോമ ഓർ ഇൻസിറ്റ്യൂ കാർസിനോമ ഓർ ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമ, ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് ദ ട്യൂമർ, അതൊരു ലോ ഗ്രേഡ് ട്യൂമർ ആണോ ഹൈ ഗ്രേഡ് ട്യൂമർ ആണോ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സർജറിക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ദെൻ ER/PR ഹോർമോൺ സ്റ്റഡി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈസ്ട്രോജൻ റിസപ്റ്റർ, പ്രോജസ്ട്രോൺ റിസപ്റ്റർ, അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗുഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് ആണെന്നാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഹോർമോൺ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്യൂമർ ആണ്. ദെൻ HER2 ന്യൂ റിസപ്റ്റർ സ്റ്റഡി. HER2 പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും നല്ലതല്ല. HER2 പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രോഗ്നോസിസ് മോശമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്നോസിസ് അസസ്മെന്റിനും കൂടി ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇൻസിറ്റ്യൂ ആണോ ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്
ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ അഡ്ജുവൻ തെറാപ്പി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് കീമോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി. ടൈപ്സ് എന്ന് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. എക്സിഷൻ ബയോപ്സി, ഇൻസിഷൻ ബയോപ്സി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ലംബാണെങ്കിൽ എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അതിനൊരു ബയോപ്സിക്ക് വിടാം. പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഒരു മാലിഗ്നൻസി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലംബായിട്ട് മാത്രം എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇൻ കേസ് അതിന്റെ ഒരു മാർജിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പേഷ്യന്റ് മേ ഗോ ഇൻ ഫോർ എ MRM. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ലംബാണെങ്കിൽ വൈഡ് എക്സിഷൻ ചെയ്യുക. ഒരു 2 സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള ലംബാണെങ്കിൽ ആ ലംബും ഒരു 1 സെന്റിമീറ്റർ മാർജിനും കൂടി എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓൾ അറൌണ്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വൈഡ് എക്സിഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇൻസിഷൻ ബയോപ്സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ലീഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാതെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിപ്പം ചെയ്യാറില്ല. പകരം നമുക്ക് ഈ ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സിയാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി. ടൈപ്സ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസിറ്റു കാർസിനോമ ഓർ ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമ. ഇൻസിറ്റു മീൻസ് ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രെയിന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല, അതാണ് ഇൻസിറ്റു കാർസിനോമ. ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രെയിന് അതിന് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റേതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ അതർ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഓർ എ ലോബുലർ കാർസിനോമ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വഴി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡക്ടൽ കാർസിനോമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. 85% ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഡക്ടൽ കാർസിനോമയ്ക്ക് കുറച്ച് നല്ല പ്രോഗ്നോസിസ് ആണ്. പക്ഷെ ലോബുലർ കാർസിനോമ ലക്കിലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 15%. അതിന്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് വളരെ മോശമാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടി ഫോക്കാലിറ്റി, മൾട്ടി സെൻട്രിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോബുലർ കാർസിനോമയുടെ പ്രോഗ്നോസിസ് കുറച്ച് മോശമാണ്. ദെൻ DCIS LCIS എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു, ലോബുലർ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു. ദെൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കാർസിനോമ. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കാർസിനോമ നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി അതൊരു പ്രഗ്നൻസിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ള വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് യൂഷ്വലി അതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ പോലെ ആയിട്ടിരിക്കുക. റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂമർ ആയിട്ട് റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രഷൻ, ഒരു ആബ്സസ് ആണോ മാലിഗ്നൻസി ആണോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. യൂഷ്വലി അതൊരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് കാർസിനോമ തന്നെ ആയിരിക്കും. പ്രോഗ്നോസിസും ബാഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പേജസ് ഡിസീസ് ഓഫ് നിപ്പിൾ. പേജസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർലൈയിങ് ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമയുടെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സ്കിൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ്. യൂഷ്വലി അതൊരു ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലെ, നിപ്പിളില് ഒരു ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു പേജസ് ഡിസീസ് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ മാസ്റ്റെക്ടമി. യൂഷ്വലി എൽഡർലി ആൾക്കാർക്കാണ് കാണുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രീ മാലിഗ്നന്റ് കണ്ടീഷൻ. എട്ടിപ്പിക്കൽ ഡക്ടൽ ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ, എട്ടിപ്പിക്കൽ ലോബുലർ ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പ്രീ മാലിഗ്നന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അല്ലെ, ക്ലിനിക്കലി നോക്കി, റേഡിയോളജിക്കലി നോക്കി, ടിഷ്യൂ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തു. അത് ഒരു CA ബ്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതേത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുക? സ്റ്റേജിങ്ങിന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഏത് വഴിക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം അല്ലെ. അപ്പോൾ CA ബ്രസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് 3 റൂട്ടാണ്. ഒന്ന് ലോക്കൽ സ്പ്രെഡ്, ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഹെമറ്റോജീനസ് സ്പ്രെഡ്. ലോക്കൽ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സസ്പെൻസറി ലിഗമെന്റ്സ് അതുവഴി സ്കിന്നിലോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ലോക്കൽ സ്പ്രെഡ് അങ്ങനെ വരാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്സിലറി ടെയിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് യൂഷ്വലി വരുന്നത് സെൻട്രൽ നോഡ്സ്, ലാറ്ററൽ നോഡ്സ്. കഴ്സർ വർക്ക് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, യൂഷ്വൽ റൂട്ട് ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ നിന്ന് സെൻട്രലിലേക്ക് പോയിട്ട് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എപ്പിക്കൽ പോയി, എപ്പിക്കലിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാക്ലാവിക്കുലർ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റൂട്ട് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് വരുന്നത്, ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ്. റൈറ്റില് ക്ലോസ് ടു സ്റ്റേർണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് പാരാസ്റ്റേണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോഡ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, നെക്സ്റ്റ് വർക്കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത കേസ് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് അറിയണം. അതിനുള്ള സ്റ്റേജിങ് വർക്കപ്പ് അഥവാ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് വർക്കപ്പ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ലോക്കൽ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വരുന്നത് ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ്. ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ് വഴി പോകുന്നത് ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡും ഹെമറ്റോജീനസ് സ്പ്രെഡും. അപ്പൊ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു വീനസ് ഡ്രെയിനേജ് പറയുന്നത്
posterior intercostal veins, other directly that has communication with the vertebra, Batson's venous plexus. Appo adu Batson's venous plexus vadi cancer cells can ascend up to the cranium, whole vertebra from the cervical to the sacral level vare idine spread cheyan pattum. That causes bony metastasis. So hematogenous spread to the lungs അത് നോക്കുന്നതിന് ചെസ്റ്റിന്റെ ഒരു CT റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു CT ചെസ്റ്റ് എടുക്കും, CT ബ്രെയിൻ എടുക്കും, ദെൻ അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡോമൻ, അതും ഹെമറ്റോജീനസ് സ്പ്രെഡ് വഴിയാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡോമൻ നോക്കണം. അതിനകത്ത് ക്രൂക്കൻബർഗ് ട്യൂമർ ഓവറിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക, ലിവറിൽ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അതിനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡോമൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം കാണിച്ചത്. CT ചെസ്റ്റ്, CT ബ്രെയിനും അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡോമനും നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. പക്ഷേ ബോൺ സ്കാനും പെറ്റ് സ്കാനൊക്കെ RCCയിൽ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് മാലിഗ്നൻസി പെറ്റ് സ്കാൻ അവരെടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കാൻ. അപ്പൊ സ്റ്റേജിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ TNM സ്റ്റേജിങ്ങും NCCN സ്റ്റേജിങ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേജ് അറിയുക. അപ്പൊ 4 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്: സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 2, സ്റ്റേജ് 3 ആൻഡ് സ്റ്റേജ് 4. തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇതിനെ മാലിഗ്നൻസി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ, ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ്, EBC എന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ, LABC മീൻസ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ. ദെൻ 4th സ്റ്റേജിലാണ് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് കാർസിനോമ എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ബോൺ സ്കാനിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് സ്റ്റേജ് 1A, 1B, സ്റ്റേജ് 2A, ആ 2Bയുടെ ഒരു പോർഷൻ, അതിന് ഇത്രയും വരെയാണ്. ഈ പിങ്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേജ് 1A. T1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 സെന്റിമീറ്ററിനുള്ളിലുള്ള ഒരു മാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലിംഫ് നോഡ്സ് ഇല്ല, മെറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, അതാണ് സ്റ്റേജ് 1A. 1B എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്യൂമർ കാണില്ല, പക്ഷെ ട്യൂമർ കാണാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നോഡായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ T1 ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടാകാം, ചെറിയൊരു ലിംഫ് നോഡും കൂടി ഉണ്ടാകാം, അതാ 1B എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ 2A മീൻസ് ലിംഫ് നോഡ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് 2 T2 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 മുതൽ 5 സെന്റിമീറ്റർ വരെ സൈസുള്ള ലംബിനെയാണ് T2 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5 സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ലംബ് ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ലിംഫ് നോഡ്സ് N1 സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രോഗ്നോസിസും നല്ലതായിരിക്കും, നല്ല പ്രോഗ്നോസിസും റിക്കറന്റ് ചാൻസസ് ഒക്കെ കുറവാണ് ഫോർ ഏർലി സ്റ്റേജ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ. ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ T3 പോയി, മീൻസ് 5 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ലംബ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിംഫ് നോഡ്സ്, ഫിക്സഡ് ലിംഫ് നോഡ്സ്, മാറ്റഡ് ലിംഫ് നോഡ്സ് ആക്സിലയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമയാകും. ഓക്കെ, സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് T4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ഫിക്സിറ്റി വരുന്നതാണ്, അത് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ അതിൽ വരുന്നതാണ്. സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റന്റ് മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ ഈസ് നോട്ട് എ ലോക്കൽ ഡിസീസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ്. ഇതിൽ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ്, മൈക്രോ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഈവൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. അതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കാർസിനോമ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ CA breast is considered as a systemic disease, not a local disease. Early breast carcinoma. Breast cancer patients with tumors less than 5 cm in diameter and no evidence of fixed or matted nodes consistent with clinical stage 1 or stage 2 disease. അതിനെയാണ് early breast carcinoma എന്ന് പറയുക. So the management depends upon your staging. Okay, ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക? മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച്. ഒരു സർജന്റെ റോൾ അവിടെയുണ്ട്, ഓൺകോളജിസ്റ്റിന്റെ റോൾ ഉണ്ട്, റേഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ റോൾ ഉണ്ട്, റേഡിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ടീം വർക്കാണ് എപ്പോഴും CA ബ്രസ്റ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻ ബി എ BCS, ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് സർജറി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമയിൽ ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് സർജറി ഓർ BCS. അല്ലെങ്കിൽ MRM മീൻസ് മോഡിഫൈഡ് റാഡിക്കൽ മാസ്റ്റെക്ടമി. അടുത്ത മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കീമോതെറാപ്പി, നിയോ അഡ്ജുവന്റ് കീമോതെറാപ്പി. അത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്ഫ്രണ്ട് കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയും. സർജറിക്ക് മുന്നേ തന്നെ
കൊടുക്കുന്ന കീമോതെറാപ്പിയാണ്. ദെൻ റേഡിയോതെറാപ്പി, ദെൻ അഡ്ജുവന്റ് സിസ്റ്റമിക് തെറാപ്പി, സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യന്റിന് അഡ്ജുവന്റ് സിസ്റ്റമിക് തെറാപ്പി കൊടുക്കുക. ദെൻ ഹോർമോൺ തെറാപ്പി, ദെൻ ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിലുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് BCS. BCS-ൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലംബാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലംബ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ട് ആ ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ലംബ് ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂ ഈസ് എ നോർമൽ ടിഷ്യൂ. ദിസ് ഈസ് വൈഡ് എക്സിഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ലംബും ചുറ്റുമുള്ള ഒരു 1 സെന്റിമീറ്റർ മാർജിനുമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈഡ് എക്സിഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന MRM ആണ്. MRM എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് റാഡിക്കൽ മാസ്റ്റെക്ടമി. ഇവിടെ ട്യൂമർ ടിഷ്യൂവും ബ്രസ്റ്റ് ആസ് എ ഹോൾ, നിപ്പിൾ ഏരിയോളാർ കോംപ്ലക്സും ട്യൂമറും ആക്സിലയിലുള്ള ഫാറ്റ്, ലിംഫാറ്റിക്സ്, ദ ഹോൾ ടിഷ്യൂ ഇസ് റിമൂവ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് റാഡിക്കൽ മാസ്റ്റെക്ടമി. സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ തിങ്ക് BCS ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ MRM. ഓക്കെ, ഇവിടെ BCS-ന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഡ് എക്സിഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആക്സിലറി ഡിസെക്ഷൻ. ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് 1 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെറിയ ഒരു ട്യൂമർ ആണ്, ലെസ് ദാൻ 2 സെന്റിമീറ്റർ ട്യൂമർ ആണ്, ആക്സിലയിൽ ഒരു നോഡും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലറി ഡിസെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിനിക്കലി ഇല്ല, റേഡിയോളജിക്കലി നോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറി ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ലിംഫെഡിമ. ഓക്കെ, സോ വൈഡ് എക്സിഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആക്സിലറി ഡിസെക്ഷൻ പ്ലസ് പോസ്റ്റ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ഈ ട്യൂമർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറിയിൽ. ദെൻ നിയോ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ ഓർ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ. ഇപ്പൊ അതൊരു 5 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്യൂമർ ആണെന്ന് വെക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ആൾസോ ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അപ്പൊ അതിന് നിയോ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സൈറ്റോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുക, അതിന്റെ സ്റ്റേജിങ് കുറയ്ക്കുക, കേസിനെ ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് സൈറ്റോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വൈഡ് എക്സിഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് NAC പ്ലസ് വൈഡ് എക്സിഷൻ പ്ലസ് അഡ്ജുവന്റ് കീമോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് BCS or breast conservation surgery is oncologically equivalent to a MRM. Also this has got very good aesthetic outcome. പേഷ്യന്റിന് അത് വളരെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഒരു ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലേഡിക്ക് എത്ര പെയിൻഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് ബെറ്റർ ഒരു ഈസ്തെറ്റിക് ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നതാണ് BCS. only thing is you have to diagnose the case very early. സ്റ്റേജ് 1 or 2 A-യിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ BCS ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ചില കേസ് ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ ആണെങ്കിൽ പോലും മാസ്റ്റെക്ടമി വേണ്ടി വരും. ആ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് മൈക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻ. മാമോഗ്രാമിൽ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് മൈക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നു. പിന്നെ ഒരു വൈഡ് എക്സിഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാർജിൻസ് ക്ലിയർ അല്ല. ഇപ്പോ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന മാർജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 millimeter മാർജിൻ മതി. ഇപ്പോ പറയുന്ന ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറിക്ക് അത്രയും മാർജിൻ ഇല്ല. ക്ലോസ് മാർജിൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാസ്റ്റെക്ടമി ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അതുപോലെ ഈ റേഡിയേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ടു റേഡിയേഷൻ ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ചെസ്റ്റ് വാൾ റേഡിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി, സ്ക്ലീറോഡെർമ, ആക്റ്റീവ് ലൂപ്പസ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് പറയാണ് എനിക്ക് BCS-ൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കേസസിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് MRM ഓർ മോഡിഫൈഡ് റാഡിക്കൽ മാസ്റ്റെക്ടമി. ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മീൻസ് ഇത് നിയോ അഡ്ജുവന്റ് കീമോയുടെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിയോ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പേഷ്യന്റിനെ ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ എത്രത്തോളം അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മുന്നേ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പേഷ്യന്റ് BCS ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യന്റ് കീമോ കൊടുത്ത് റെസ്പോൺസ് അറിയുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് നിയോ അഡ്ജുവന്റ് കൊടുത്ത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റെസ്പോൺസും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ട്യൂമർ ബ്രസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്യൂമർ ബ്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഇപ്പൊ ഹൈ വോളിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയോ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ കൊടുത്ത് ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിംഫ് നോട്ട്സിന് മാറ്റഡ് നോട്ട്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ERPR പോസിറ്റീവ് മീൻസ് ഈസ്ട്രോജൻ റിസപ്റ്റർ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസപ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുക. അത് ടാമോക്സിഫൻ 20 milligram വെച്ച് 10 years കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ കീമോതെറാപ്പിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടാമോക്സിഫൻ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് റിക്കറൻസ്.
Also the disease free survival rate നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാമോക്സിഫൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു PSC സെറ്റപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കാം, ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്താലേ ചെറിയ ട്യൂമർ അല്ലായിരുന്നോ, ഞാൻ ഇത് കീമോ എടുക്കണോ, റേഡിയേഷൻ എടുക്കണോ, ഇങ്ങനെ ഗുളിക കഴിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ സർജറി ചെയ്തു, ഓക്കെ അത് പോയി. പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും ഈ ട്യൂമർ സെൽസ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കീമോതെറാപ്പി എടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. Then management LABC, locally advanced breast carcinoma. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് ന്യൂ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ കൊടുത്ത് അതിനെ ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത്, ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ഇനോപ്പറബിൾ ആണ്, നമ്മൾ അത് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സർജറി ചെയ്താലും മാർജിൻസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കില്ല ഫിക്സിറ്റി കാരണം. സോ യു ഗീവ് ന്യൂ അഡ്ജുവന്റ് കീമോതെറാപ്പി ഇനിഷ്യലി, ദെൻ ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ഡിസീസ് സൈറ്റോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം when the malignancy is operable, you can go for a MRM, and after surgery you give adjuvant chemotherapy and radiation to the area. Then management of metastatic malignancy. Metastatic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈറ്റ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ലങ്സിലോ ബോണില് അബ്ഡമനില് ഒക്കെ. അത് ഫീമർ ഒരു സൈറ്റ് ആണ്, പെൽവിക് ബോൺ ഒരു സൈറ്റ് ആണ്, റിബ്സ് ഒരു സൈറ്റ് ആണ്, വെർട്ടിബ്ര സൈറ്റ് ആണ്, ബ്രെയിൻ ഒരു സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർജിക്കൽ എക്സിഷൻ അത് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യന്റ് ന്യൂ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ കൊടുത്ത് MRM ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് കീമോതെറാപ്പി മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അവിടെ. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാല് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിമ്പിൾ മാസ്റ്റെക്ടമി. ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആൻ MRM, ഓർ അൾസറേറ്റഡ് ലീഷൻ ആണ് പേഷ്യന്റ് ഒരു ഫംഗേറ്റിംഗ് മാസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് മാസ്റ്റെക്ടമി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ പ്രീ മെനോപോസൽ ഏജിലാണെങ്കിൽ ഫോർ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് കാർസിനോമ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ടാമോക്സിഫൻ. ദെൻ ഫോർ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഇറ്റ് ഇസ് anastrozole, that is aromatic inhibitor. Then adjuvant chemo നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്ന ഇതൊരു കംപ്ലീഷന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അഡ്ജുവന്റ് കീമോ CMF റെജിം, സൈക്ലോഫോസ്ഫമൈഡ്, മെത്തോട്രെക്സൈഡ്, 5-fluorouracil റെജിമൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആന്ത്രാസൈക്ലിൻ കണ്ടെയ്നിങ് റെജിം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസീസ് ഫ്രീ സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും റിക്കറൻസ് ചാൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക. ദെൻ അഡ്ജുവന്റ് കീമോതെറാപ്പി നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്, അരോമാറ്റസ് ഇൻഹിബിറ്ററും ഒവേറിയൻ സപ്രഷൻ ചെയ്യുക, ഊഫ്രെക്ടമി ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ്. ദെൻ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ഡിസീസ്. ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്ററും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസപ്റ്ററും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, HER2 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു നോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയ ഒരു <5 cm ആണെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഗ്നോസിസ് ആണെന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് ഈസ് വെരി ബാഡ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ആക്സിലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ആക്സിലറി വെയിൻ, ദെൻ ലോങ് thoracic nerve, then thoracodorsal pedicle. അപ്പോൾ ഇതിലെ thoracodorsal pedicle supplies the latissimus dorsi muscle. thoracodorsal nerve നമ്മളവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആർട്ടറി പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാറ്റിസിമസ് ഡോസി ഫ്ലാപ്പ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസസ് റെക്ടസ് അബ്ഡോമിനിസ് ഫ്ലാപ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് മാസ്റ്റെക്ടമി. സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് മാസ്റ്റെക്ടമി വെച്ചാൽ സ്കിൻ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുവാണ്. ആ സ്കിൻ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് ബാക്കി ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ആസ് എ പ്രൊഫൈലാക്റ്റീവ് മാസ്റ്റെക്ടമി. ഒരു ഹൈ ജനറ്റിക് പ്രെഡിസ്പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, BRCA1 BRCA2 പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ആഞ്ചലീന ജോളിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് മാസ്റ്റെക്ടമി ചെയ്ത ആളാണ്. അത് പിന്നീട് ബ്രസ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റ്സ് വെക്കാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഇസ് വൺ വീഡിയോ. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ട്യൂസ്ഡേ ചെയ്തൊരു സർജറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിനകത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദ ആക്സിലറി വെയിൻ, ദെൻ ഇന്റർകോസ്റ്റോ ബ്രേക്കിയൽ നെർവ് ആണ് കാണുന്ന, ഇന്റർകോസ്റ്റോ ബ്രേക്കിയൽ നെർവ്, ആക്സിലറി വെയിൻ, thoracodorsal pedicle. ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ആക്സിലറി വെയിൻ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ thoracodorsal pedicle കാണാൻ പറ്റും. ഈ മീഡിയൽ ടു ലാറ്ററൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇന്റർകോസ്റ്റോ ബ്രേക്കിയൽ നെർവ്. This is part of axillary dissection. Okay. Next is, so the take home message is the first and most important thing is
triple diagnosis. And you should remember that all the lumps are not malignant. 85% comes to around 85% is benign lesions, only 15% is malignant lesion. Then early diagnosis and BCS gives best outcome. Then neoadjuvant chemo, adjuvant chemo radiation prevents recurrence and improves disease-free survival rate. Thank you for your patient listening. Thank you all. And thank you all our KGMO and IAP leaders for giving me this opportunity. Thank you, my dear chairperson. Thank you all. Matter video. Slide Okay. Okay. Thank you, Dr. Shoba. It was actually a very nice presentation from you. It was a very big topic, but you made it very simple, easily way, and concise way. Explained almost covered everything about the breast disorders like benign disorders and early breast cancer, advanced breast cancer, and when the flap surgeries. I think all of us are enjoyed. All of you enjoyed this one, and the topic is now open for discussion. So, any queries you can ask. So, any possibility of TB? Any possibility of TB? Yeah, TB is one of the causes for a chronic abscess. Adinathu usually or bluish sinus item, multiple sinus openings item vararundu. Appo adinathu nammale TB workup muluvan cheyanam. In that case, you can do a preliminary workup for TB. Blood routine nokka, ESR nokka, Mando test cheya, then idinathu cytology cheya. Cytology for AFB, then culture and sensitivity and CBNAT. Usually നമുക്കത് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ATT കൊടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു വളരെ റിക്കറൻസ് റേറ്റ് കൂടിയതും വല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് TB ബ്രസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രീറ്റ് കേസ്. ചില കണ്ടീഷൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് കുറെയൊക്കെ TB തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലത് നമുക്ക് റീസൺ അറിയില്ല. ചിലത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒത്തിരി കേസസ് ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് വരാറുണ്ട്. It is actually rare but can occur in breast. If detected, it is usually treated in the usual INH rifampicin and other drugs and 4+2 months regime. Resistant cases will treat accordingly. Any other queries? Sajina, no doubt, sir. Sajina. പിന്നെയുണ്ട് ആക്ടിനോമൈക്കോസിസ് വരാം, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ മോണ്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ട്, ത്രോംബോഫ്ലിബൈറ്റിസ്. ഇതെല്ലാം ബ്രസ്റ്റ് ലംബായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആക്ടിനോമൈക്കോസിസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൾച്ചർ ചെയ്യണം, സൈറ്റോളജി ചെയ്യണം, അതിന് ആന്റി ഫംഗൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. സോറി, ഞാനിത് രണ്ടും വിട്ടുപോയതാണ്, സോറി. Shoba, one more question, where the MR mammogram is preferred to X-ray mammogram. Yeah, MR mammogram ഒന്ന് നോക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ. ഒന്ന് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷൻസ് വേർ ദർ ഈസ് എ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് റേഡിയോളജിക്കൽ സസ്പിഷൻ, നമുക്ക് കൺഫേം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺക്ലൂസീവ്, ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു മാമോഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യങ് പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പൊ ലെസ് ദാൻ 35, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അബവ് 35 ആണ് നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ 35 ഏജ് ആണെങ്കിൽ MR മാമോഗ്രാം ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻകൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് MRI മാമോഗ്രാം ചെയ്യാം. യൂഷ്വലി സ്മോൾ ലീഷൻ to detect the recurrence, actually recurrence in patient artificial prosthesis can be used for mammogram. More condition is there. ERCA1, high risk family and familial cases and early detection of the cancer, you can use a mammogram. Patient for screening of the family members you can use. There is another blood test also, Acura blood test എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് that also used for a screening, especially in case where there is a genetic predisposition. അതിന് നമ്മൾ ASO titer ചെയ്യുന്നത് പോലെ we should have a baseline value.
എന്നിട്ട് ഈ ടൈറ്റർ എത്ര കൂടുന്നുള്ളൂ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അക്യൂറ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ എ കോസ്റ്റ്ലി ടെസ്റ്റ്. Whether USG is or mammogram, which is better? Definitely mammogram is better because mammogram combines the USG also. Confirmation vendita USG is a part of mammogram. Digital mammogram ഉണ്ട്, നമ്മൾ എക്സ്റേ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നു, അതിന് കൺഫർമേറ്ററി ആയിട്ട് സോണോഗ്രാം കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. So it is definitely it is impatient because the breast is dense. In dense, yeah, the chance of false negative is more in dense breast than എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കാർ ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് സർജറി ചെയ്ത പേഷ്യൻസിനൊക്കെ false negative ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു you can directly go for ultrasound because after 35 years mammogram is excellent. Pardon? Dense breast, first of all you can go for ultrasound, dense breast. Yes, yes. Yes, but if the age is more than 35, you can 35 go for years or more, you go for mammogram. Yeah, mammogram. Madam, Sajina ne? Oh, Sajina, good evening. Presentation. Madam, Virat's 3 or 2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നവരോട്? സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ മാമോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ 3-4C അല്ലാതെ അതിന് താഴെയുള്ളതാണ് എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണം? Usually, yeah, okay, good question. പക്ഷേ മാമോഗ്രാം ഫോളോ അപ്പിനെക്കാളും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത്രയും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു മാമോഗ്രാം ഫോളോ അപ്പിന് പോകാവൂ. അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇയർലി മാമോഗ്രാം. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ എബോവ് 40 years റുട്ടീൻ ആയിട്ട് മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇയർലി മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് കേസിൽ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇയർലി മാമോഗ്രാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ് once in 3 months or 6 months or depends upon the condition of the patient, ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Okay, madam, thank you. Thank you, Sajina. Any questions, any doubts, any queries? Madam, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസും ഫൈബ്രോ അഡിനോമയും എത്ര പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ഓഫ് മലിഗ്നൻസി ഉള്ളത്? ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസിലെ ചാൻസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി ഇല്ല. ഫൈബ്രോ അഡിനോമയിലെ ചാൻസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിനാൻ കണ്ടീഷൻ. പക്ഷെ എട്ടിപ്പിക്കൽ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എട്ടിപ്പിക്കൽ ഫൈബ്രോ അഡിനോമയില് സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലീഷൻ മേ ബി മാലിഗ്നന്റ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് FNAC കിട്ടത്തില്ല. FNAC ഇൻ കേസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, എട്ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. അതിൽ കുറച്ചൊരു ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫിക്സിറ്റി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇൻട്രൻസിക് മൊബിലിറ്റി, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻട്രൻസിക് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ട്രൈ ടു മൂവ് ലംപ്, അപ്പൊ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും. അതാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻട്രൻസിക് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കേസിൽ ചാൻസ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ട്. അതർവൈസ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ ഇസ് പ്യുവർലി എ ബിനൈൻ കണ്ടീഷൻ. അതിൽ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ ടേണിംഗ് ടു മാലിഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് അതിലെ ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ട്, അഡിനോസിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പാപ്പിലോമെറ്റോസിസ് ഉണ്ട്, സ്ക്ലീറോസിസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ സിസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ്, ഈ സിസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് സിസ്റ്റ് ആണ് ബിനൈൻ മാലിഗ്നന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ്, ആ സിസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇൻട്രാസിസ്റ്റിക് പാപ്പിലറി കാർസിനോമ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരാം. So you may mistake a malignant cyst for a benign cyst. അത് അല്ലാതെ ഒരു സിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മാലിഗ്നന്റ് ആകത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഒരു ഫൈബ്രോ അഡിനോട്ടിക് ബ്രസ്റ്റ് അതൊരു ലംബി ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാലിഗ്നന്റ് സിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ അപ്പ് വെക്കുന്നു. പിന്നെ റാപ്പിഡായിട്ട് തന്നെ റീഅപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ എൻ എക്സിഷൻ. പിന്നെ ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് സർജറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു.
Thank you, Shoba, for your excellent presentation. Thank you, the audience, for your participation and patient hearing. Thank you, the organizers, and over to Dr. Arun. Thank you, sir. Thank you. Okay, madam. ഇവിടെ സജീനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ് യൂഷ്വൽ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ CME സീരീസിന്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് വരാൻ പറ്റാത്തവർക്കും അത് ലിങ്ക് വഴി വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് എൻഡ് ദ ടുഡേ സെഷൻ. താങ്ക് യു. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Thank you, dear chairperson. Thank you, Dr. Arun, KGMOA unit, then state cell and IAP. Thank you. Thank you all audience. Thank you so much.